అందరికీ నమస్కారం. దూరదర్శన్ ప్రాంతీయ వార్తా విభాగం విజయవాడ సమర్పించు ఈనాటి మన కరెంట్ అఫైర్స్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం. నేటి కరెంట్ అఫైర్స్ కార్యక్రమంలో ఈరోజు మన విజయవాడ డివిజన్ పరిధిలో జరుగుతున్న వివిధ అభివృద్ధి పనులకు సంబంధించి, మరి ముఖ్యంగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో జరుగుతున్న వివిధ అభివృద్ధి పనులకు సంబంధించి పూర్తి సమాచారం మాట్లాడుకోబోతున్నాం. Railway Division is a cornerstone of South Central Railway. The most important Vijayawada Junction, it holds an indispensable position within the Indian Railways network as the fourth busiest station of India after only Howrah, Kanpur and New Delhi. It is situated at the strategic confluence of the intersection of Howrah-Chennai and New Delhi-Chennai main line. This advantage makes it critical for rail traffic traversing the nation's eastern, northern and southern corridors. The sheer volume of daily operations at Vijayawada Junction is a testament to its operational significance. The station efficiently manages approximately 1.4 lakh passengers and facilitates the movement of 190 Mail Express trains and 170 freight trains every day. This high throughput not only highlights its capacity, but it provides an essential function in connecting the diverse regions of the country, ensuring seamless flow of people and goods across vast distances. Its historical development dating back to 1888 has consistently reinforced its role as a vital link, evolving into a comprehensive hub with extensive broad gauge and electrified tracks, including 10 platforms, 24 tracks, and various sheds of diesel-electric locomotives. Railways, in recognition of the strategic position of Vijayawada Division, has undertaken a lot of works. Number of Amrit Bharat stations have been taken up over Vijayawada Division, of which 4 stations would be inaugurated by Honorable PM Modi ji in the month of September. And the work is in the final stages of all those 4 stations of Vijayawada Division. The remaining stations are also, the progress is very fast, and they are also expected within the next year. The remaining stations, Amrit Bharat stations, will also be in service. These will include additional facilities for the passengers like modular toilets, renovated waiting rooms, facade which will be reflecting the traditions of the stations or in the surrounding areas, and it will like Rayanpadu, Eluru, Kakinada, so all these stations are critical. And apart from this, the Rajmundri will host the Godavari Pushkaram in the year 2027. So we have started the planning stage for the crowd control movement, the additional trains, the development of additional facilities, holding areas to ensure the smooth and comfortable movements of the pilgrims to and fro from Rajmundri to Godavari Pushkaram. So this is one of the major activities that we are undertaking. ఈ అంశం గురించి ఈరోజు మనతో మాట్లాడేందుకు మన స్టూడియోస్కి రావడం జరిగింది అడిషనల్ డివిజనల్ రైల్వే మేనేజర్ ఫర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ శ్రీ పిఏ ఎడ్విన్ గారు. సార్తో మనం మాట్లాడి మరింత సమాచారాన్ని విందాం. సార్ నమస్కారం. సార్ నమస్కారం అండి. సార్, కార్యక్రమంలో ముందుగా దక్షిణ మధ్య రైల్వేలో మనకి విజయవాడ అనేది ప్రధాన జంక్షన్గా ఉంది కదా సార్, మరి దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంది, దీని యొక్క స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్ ఎలా ఉంది సార్? మీరు చెప్పినట్టండి, విజయవాడ అనేది స్ట్రాటజికల్లీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇప్పుడు ఇండియన్ రైల్వేస్ అనేది నేషన్కి ఎలాగా లైఫ్ లైనో, అదేవిధంగా విజయవాడ అనేది ఇండియన్ రైల్వేస్ కూడా అలాగే. ఇది సెంట్రల్లీ లొకేటెడ్. ఇప్పుడు నార్త్ నుంచి సౌత్కి వచ్చే ప్యాసింజర్స్ అందరూ 80-90% విజయవాడ నుంచే పాస్ అవుతారు. అదేవిధంగా ఈస్ట్ నుంచి సౌత్కి కానీ వెస్ట్కి కానీ వెళ్ళాల్సిన ప్యాసింజర్స్ తప్పనిసరిగా విజయవాడ నుంచి వెళ్ళాలి. ఈ రోజుకి 140,000 ప్యాసింజర్స్ విజయవాడ స్టేషన్ని ఉంటున్నారండి. అదేవిధంగా ఈ స్టేషన్లో 190 ప్యాసింజర్ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్స్, 170 గూడ్స్ ట్రైన్స్ కూడా రన్ అవుతున్నాయండి. ఇంత రన్ చేయడం వల్ల దీనికి ఆటోమేటికలీ ఇంపార్టెన్స్ పెరిగిందండి. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఎన్ని ఉన్నాయంటే 14 లిఫ్ట్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయండి. ఇంకో 16 ఎస్కలేటర్స్ ఉన్నాయి. ట్రాక్స్ 10 ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయండి. ట్రాక్స్ 24 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఈ రీడెవలప్మెంట్లోని ఈ 10 ట్రాక్స్ అనేవి 12 ట్రాక్స్ అవుతాయండి. అదేవిధంగా ఎయిర్ కాంకోర్సెస్
ఇన్ ది రేంజ్ ఆఫ్ 35 మీటర్స్. నెల్లూరులో 35 మీటర్స్ ఉన్న డెవలప్ అవుతుందండి. అదే టైప్లో ఎయిర్ కాంకోర్సెస్ ఫుల్గా డెవలప్ చేస్తారు. కంప్లీట్గా మనకు వర్షం వచ్చిన ఎండ వచ్చిన ఇట్ విల్ బి కంప్లీట్లీ కవర్డ్ అండి. ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్ టు ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్ కవర్ ఓవర్ ప్లాట్ఫామ్స్ కంప్లీట్గా కవర్ అయిపోతాయి. అందులో విజయవాడ స్టేషన్లోనే 65 కిలోవాట్ పవర్ సోలార్ ఎనర్జీ ప్యానెల్స్ ఒకటి పెట్టామండి. దీనివల్ల ఏంటంటే 32 lakhs యాన్యువల్గా మనకి సేవ్ అవుతుందండి. ఈ కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ తగ్గుతుంది. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల ఇంకా డెవలప్మెంటు ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఇంకా డెవలప్మెంట్ అనేది ఇంకా ఎక్కువగా అభివృద్ధి చెందుతుందండి. దీనికి ఈ స్టేషన్ రీడెవలప్మెంట్కి అప్రాక్సిమేట్గా 947 కోట్లు. ఇందులో 40% రైల్వే బేర్ చేస్తుందండి. మిగతాది వచ్చి పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. ఇది పీపీపీ మోడల్ అండి, పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ మోడల్ అనమాట. ఇది 40 years హొరైజన్ తోటి డెవలప్ చేస్తున్నాం. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే 2065లోని పీక్ అవర్లీ ప్యాసింజర్స్ 20,000 ఉన్నారనుకుని డెవలప్ చేసింది. అదేవిధంగా రోజుకి 2 లక్షల మంది ఉండేటట్టుగా ఆ విధంగా దాన్ని ఆ నీడ్స్ని క్యాటర్ చేయడానికి డెవలప్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇది ఏంటంటే విజయవాడ స్టేషన్ ఇప్పుడు NSG1 స్టేటస్ కూడా వచ్చిందండి. NSG1 అంటే ఇయర్లీ యాన్యువల్ రెవెన్యూ 500 crores ఉన్న, సంవత్సరంలో 2 కోట్ల మంది ప్యాసింజర్స్ ఉన్న NSG1 అండి. ఇలాంటివి ఏ స్టేషన్స్ అండి? ఇప్పుడు ఢిల్లీ, హౌరా, మెడ్రాస్, బాంబే, ఇప్పుడు మనం ఉన్నామండి, సికింద్రాబాద్ కూడా ఉంది. ఇప్పుడు ఏంటంటే విజయవాడ స్టేషన్ అనేది 4th busiest. హౌరా తర్వాత న్యూఢిల్లీ తర్వాత కాన్పూరు, ఆ తర్వాత మనం అండి. దీనివల్ల జాగ్రఫికల్లీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్, ఎంతో డెవలప్మెంట్ కూడా. అందులోని ఇది నేషనల్ క్యాపిటల్ రీజియన్ అవడం వల్ల ఇంకా డెవలప్మెంట్ దీన్ని ఫోర్సీ చేస్తూ 40 సంవత్సరాల హొరైజన్కి డెవలప్ చేస్తున్నాం. ఈ యొక్క ప్రాముఖ్యతకి సంబంధించి ఈ స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్ యొక్క ప్రాముఖ్యత, మరి సార్ ఈ యొక్క స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్ ప్రాముఖ్యతను మనం ఉపయోగించుకొని ప్రాంతీయ అభివృద్ధిలో దీనిని మనం ఏ విధంగా భాగస్వామ్యం చేయవచ్చు సార్ మన డివిజన్ పరిధిలో? కరెక్ట్ అండి, మంచి ప్రశ్న అడిగారు. ఇప్పుడు విజయవాడ అనేది అగ్రికల్చర్ బేస్డ్ అండి. ఇది ఇప్పుడు నేషనల్ క్యాపిటల్ రీజన్గా అయింది. చాలా కంపెనీస్ రావచ్చు, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ వస్తాయి, అదేవిధంగా అగ్రి బేస్డ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయండి. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ 3rd లైన్ 4th లైన్ కూడా విజయవాడని కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయండి. దీనివల్ల ఏంటంటే యాన్సిలరీ ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ డెవలప్ అవుతాయి అన్నమాట. అదేవిధంగా మేక్ ఇన్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి, అక్కడ స్పెషల్ కన్సెషన్స్ దొరుకుతాయి. ఈ ఇంత డెవలప్మెంట్ చూసి పీపుల్ విల్ బి ఎంకరేజ్డ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఇట్. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అదర్ డెవలప్మెంట్స్ ఆల్సో విల్ టేక్ ప్లేస్, లైక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ లాజిస్టిక్స్ డెవలప్మెంట్, ఇవన్నీ జరుగుతాయి. సార్ మరి మీరు ప్రస్తావించడం జరిగింది ఇక మేక్ ఇన్ ఇండియాకి సంబంధించి. సార్ మేక్ ఇన్ ఇండియాకి సంబంధించి మనం మాట్లాడితే కనుక ఇక స్థానిక పరిశ్రమలు కానివ్వండి, లేకపోతే మేక్ ఇన్ ఇండియాకి సంబంధించి కానివ్వండి, మనం మద్దతును ఏ విధంగా ఇస్తూ ఉన్నాం సార్ ఆ యొక్క సదుపాయాలకు సంబంధించి మన రైల్వే డివిజన్? కరెక్ట్ అండి. ఈ మేక్ ఇన్ ఇండియా అనేది ఫస్ట్ దే విల్ అప్రోచ్ అండి. అదేంటంటే మన నేషనల్ స్ట్రాటజీ కూడా మేక్ ఇన్ ఇండియా అండి. మన ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు కూడా ఈ మేక్ ఇన్ ఇండియా దీన్ని ఇంప్రూవ్ చేయాలని, ఎంకరేజ్ చేయాలని అదే విధానంలో రైల్వే కూడా ఆలోచిస్తూ ఆ బాటలో ఆలోచిస్తూ మేక్ ఇన్ ఇండియా లోకల్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయండి, స్పెషల్ కన్సెషన్స్ ఉంటాయి, డిస్కౌంట్స్ మీద ఎనీ అలాట్మెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే మామూలు వాటికని ఈ లోకల్ బేస్డ్ ప్రొడక్ట్స్కి, ఎక్స్పోర్ట్స్కి, ట్రావెలింగ్కి ఇలాంటివన్నిటికి స్పెషల్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయండి. ఇవి ఇంప్రూవ్ అవుతున్న కొద్ది ఈ ఫెసిలిటీస్ని ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయడానికి కూడా రైల్వేస్ విల్ ట్రై. సార్ మనం చూస్తే కనుక ఈ గూడూరు విజయవాడ లైన్ గురించి మనం ముఖ్యంగా మాట్లాడితే గూడూరు విజయవాడ మధ్య మనకి 3rd లైన్ అనేది పూర్తిగా కంప్లీట్ అయిపోతుంది సార్ కొన్ని రోజుల్లో. 4th లైన్ కూడా మనకి ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది. సో ఇవి కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇక సరుకు రవాణాకి సంబంధించి కానివ్వండి, లేకపోతే ప్యాసింజర్కి సంబంధించి కానివ్వండి, ఆ యొక్క వేగవంతం ఎలా జరుగుతుంది అనుకుంటారు? అదేవిధంగా ఇది హ్యాండ్లింగ్ని మీరు ఈ యొక్క హై ట్రాఫిక్ని మీరు ఏ విధంగా మొబిలైజ్ చేయాలని ప్లాన్స్ ఉన్నాయి సార్? కరెక్ట్ అండి. ఇప్పుడు కొత్త లైన్స్ అన్ని 160 km/h పొటెన్షియల్ తోటి డిజైన్ చేస్తూ లే చేస్తున్నారండి. ఇప్పుడు ఏంటంటే డెడికేటెడ్ కారిడార్స్ అయిపోతాయండి. ఇప్పుడు ఈ 3rd, 4th లైన్ అనేట్లో కొన్ని వాటిలో ఓన్లీ డెడికేటెడ్ ఫ్రైట్స్కి వెళ్తాయి. ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ 2 లైన్స్ ఇవన్నీ ప్యాసింజర్స్కి వెళ్తాయి. సమ్ టైమ్స్ దే విల్ ఇంటర్చేంజ్ ఆల్సో. ఇట్ డస్ నాట్ మీన్ దట్ దే ఆర్ ఎక్స్క్లూసివ్లీ ఫర్ ఎయిదర్ ఫ్రైట్ ఆర్ ప్యాసింజర్స్. దీనివల్ల ఏంటంటే ప్యాసింజర్స్కి సీమ్లెస్ ట్రావెల్, వాళ్ళకి ట్రావెల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుంటుందండి, ఫాస్ట్గా గమ్యానికి వెళ్తారు. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు పంక్చువాలిటీ మనకి 80% ఉందండి, చాలా ఎక్కువ పంక్చువాలిటీ. అదేవిధంగా ట్రైన్స్ చాలా ఎక్కువ పెంచుతాను.
దీనివల్ల ఏంటంటే మన ఈ లైన్ కెపాసిటీ ఇంకా పెంచడానికి అవుతుంది, ఇంకా ట్రైన్స్ పెంచడానికి అవుతుంది. అదేవిధంగా గూడ్స్ రవాణా కూడా మనకి ఎక్కువ పెరగడం వల్ల గూడ్స్ నుంచి వచ్చే ఆదాయం కూడా పెరుగుతుందండి. దీనివల్ల సపోజ్ రాయనపట్నంలో ఒక పోర్ట్ పెడుతున్నారు. అదేవిధంగా కృష్ణపట్నంలో ఆల్రెడీ ఒక పోర్ట్ ఉంది, మచిలీపట్నంలో ఒక పోర్ట్ వస్తుంది. వీటి వల్ల ఏంటంటే దే విల్ బి ఎంకరేజ్డ్. ఇంక ఇవే కాకనే ఈ పోర్ట్సే కాకనే మిగతావి కూడా యాలీడ్ ఇండస్ట్రీస్ ఇవన్నీ పక్కన డెవలప్ అవ్వడం వల్ల, ఎందుకంటే ఈ 4th లైన్ డెడికేటెడ్ కారిడార్స్ ఉంటాయి. ఈ గూడ్స్కి సపరేటు, ప్యాసింజర్స్ సపరేట్ ఉండడం వల్ల దే విల్ బి ఎంకరేజ్డ్. ఏమంటే ఓవరాల్ ఎంటైర్ కారిడార్ డెవలప్ అవుతుందండి. విజయవాడ నుంచి గూడూరు వరకు ఎంప్లాయ్మెంట్ డెవలప్ అవుతుంది, లాజిస్టిక్స్ అన్ని విధాలుగా అండి. ఈవెన్ ట్రావెల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుంటుంది. పీపుల్ విల్ బి ఎంకరేజ్డ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దిస్ రీజియన్. సార్, మనం చూసుకుంటే కనుక మనకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది అమృత్ భారత్ స్కీమ్ అని చెప్పి ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా దీనిని మనకి అమలు చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఈ స్కీమ్ కింద మన విజయవాడ డివిజన్ పరిధిలో ఎన్ని స్టేషన్స్ ఉన్నాయి? సో వాటిని ఏ విధంగా మీరు అప్గ్రేడ్ చేస్తూ ఉన్నారు? అవునండి, ఈ అమృత్ స్టేషన్ స్కీమ్లోని మన విజయవాడలో 20 స్టేషన్స్ డెవలప్ చేస్తున్నామండి. దీన్ని సాఫ్ట్ అప్గ్రేడ్ అంటారు. ఈ సాఫ్ట్ అప్గ్రేడ్లో బేసికల్గా ఇంటర్నల్ అరేంజ్మెంట్స్, ఇంటర్నల్ వెయిటింగ్ హాల్స్, ఆఫీసెస్ అన్నీ కంప్లీట్గా ఇంప్రూవ్ చేస్తారండి. ఎందుకంటే ఈ స్టేషన్ బిల్డింగ్స్ ఏంటి, వెయిటింగ్ హాల్స్ ఏంటి చాలా ఎంతో 50 years ఇంకా ఓల్డర్కి సంబంధించినవండి. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ వైర్స్ కనిపిస్తుంటాయి, ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఏంటి కంప్లీట్ మేక్ ఓవర్ అండి. చూడగానే మీకు ఏంటంటే ఒక ఎయిర్పోర్ట్ ఫీల్ వస్తుంది. మీకు కంప్లీట్గా ఏసీ వెయిటింగ్ హాల్స్ ఉంటాయి, న్యూలీ కంఫర్టబుల్ చైర్స్ ఉంటాయి. అదేవిధంగా అందులో పనిచేసే రైల్వే ఎంప్లాయీస్కి కూడా వాళ్ళకి కూడా వర్కింగ్ పెరగడానికి, ఎఫిషియన్సీ పెరగడానికి వాళ్ళు కూడా బాగుంటాయండి. ఇంకోటి ఏంటంటే కవర్ ఓవర్ ప్లాట్ఫామ్స్, అంటే ప్లాట్ఫామ్ షెల్టర్స్ ఎండ్ టు ఎండ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారండి. ఇంతకుముందు ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే వర్షం పడినప్పుడు ఇంకే ప్రాబ్లం, డైరెక్ట్ ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్ వరకు కవర్ ఉంటుంది. ఈ ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్ నుంచి ఇంకో ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్కి కంప్లీట్ కవర్ అండి. మీకు కంప్లీట్ యూ విల్ బి ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ రెయిన్ అండ్ సన్ అండి. అది చాలా ఇదే కాకుండా ఈ ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జెస్ మినిమం 12 meters తోటి పెడుతున్నారండి. కొన్ని దగ్గర ఇంకా ఛాన్స్ ఉంది, బట్ 12 meters ఇవి ఎయిర్ కాంకోర్స్ అనమాట. దీని మీద కూడా రకరకాల 12 meters వైడ్ అంటే యూ కెన్ అరేంజ్ మెనీ అదర్ ఫెసిలిటీస్ ఫర్ ది ప్యాసింజర్స్. ఈ 12 meter FOBs ఏంటంటే సర్క్యులేటింగ్ ఏరియా నుంచి అట్ సైడ్ ఫ్రమ్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఉంటుందండి. ఇన్ అడిషన్ టు కనెక్టింగ్ టు ది ప్లాట్ఫామ్స్, ఇట్ విల్ కనెక్ట్ టు ది సర్క్యులేటింగ్ ఏరియాస్ ఆన్ ది ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ పాయింట్స్ ఆల్సో ఆన్ బోత్ ది సైడ్స్. ఇప్పుడు సర్క్యులేటింగ్ ఏరియాస్ అనేవి ఇప్పుడు మట్టి అలా కానీ కంప్లీట్ ఇట్ విల్ బి పేవ్డ్. వీళ్ళకి కాంక్రీట్ పేవర్ బ్లాక్స్ ఉంటాయి, సైనేజెస్ ఉంటాయి, వెహికల్ ఇయర్ మార్క్డ్ వెహికల్ పార్కింగ్ ఉంటుంది, పే అండ్ పార్క్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి, లైటింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ డ్రైనేజ్ అనేది ఇప్పుడు వర్షం వచ్చినప్పుడు అది నీరు అనేది ఎక్కడ ఆగదండి. ఈ సర్క్యులేటింగ్ ఏరియా ఎలా డిజైన్ చేస్తున్నామంటే ఎంత వర్షం వచ్చినా వెంటనే డ్రైన్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. మనకి చాలా చక్కని ఫీల్. ఇంకోటి దివ్యాంగజన్కి స్పెషల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తామండి. ర్యాంప్స్ ఉంటాయి, లిఫ్ట్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళకి స్పెషల్ సైనేజ్, మామూలుగా పెద్ద పెద్ద డిస్ప్లే బోర్డ్స్ ఉంటాయి. ఈ దివ్యాంగజన్కి స్పెషల్ టాయిలెట్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళ బుకింగ్ కౌంటర్స్ సపరేట్గా ఉంటాయి. దే ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ టు ఎంటర్ ది స్టేషన్ అండ్ అవైల్ ది ఫెసిలిటీస్ అండి. ఇంకో ఇదే విధంగా చూస్తే మీరు ఫసాడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అంటే అదేంటంటే అది లోకల్ కల్చర్ని రిజంబుల్ చేసేటట్టుగా డిజైన్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కొన్ని స్టేషన్స్ ఆల్రెడీ ఉంటాయి, దానికి ఏంటంటే ఒక జస్ట్ టచ్అప్ చేసి ఇంకా బ్రైట్న్ అప్ చేస్తాం. అదర్వైజ్ ఇంకొన్ని మరీ ఓల్డ్ వాటికంటే ఈ గుణదల స్టేషన్ ఇవి ఉన్నదండి, గుణదల రాయనపాడు స్టేషన్లో ఉన్నట్టంటే ది ఎగ్జాక్ట్లీ రిజంబుల్ ద లోకల్ కల్చర్ అనమాట. ఆ గుణదల ఆ ఫసాడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది చూస్తే అదొక రాజకోట ఒక టైప్లో ఉంటుందండి. మీరు ఇప్పుడు గుణదల ఏరియా అదంతా బాగా డెవలప్డ్ ఏరియా, మంచి చక్కగా ఒక యూరోపియన్ లెవెల్లో కంట్రీస్ డెవలప్డ్. మంది కూడా వీఆర్ ఆల్సో రీచింగ్ టు దట్ లెవెల్, వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఈవెన్ బెటర్ ఇన్ సెవరల్ ఏరియాస్. అదేవిధంగా రాయనపాడు కూడా అదేవిధంగా డెవలప్ చేస్తున్నామండి. ఇంతే కాకుండా ప్రతి స్టేషన్కి కూడా మెయిన్ ఈ ఫెసిలిటీస్, సర్క్యులేటింగ్ ఏరియా ఉంటుంది, 12 meters ఎయిర్ కాంకోర్స్ ఉంటుంది, ఎండ్ టు ఎండ్ షెల్టర్స్ కవరేజ్ ఉంటుంది, ప్యాసింజర్స్ ఏసీ వెయిటింగ్ హాల్స్ ఉంటాయి, మాడ్యులర్ టాయిలెట్స్ ఉంటాయి. ఈ ప్యాసింజర్స్కి కావాల్సిన 24 hours వాటర్ సప్లై ఉంటుంది, రియల్ టైం ట్రైన్ అనౌన్స్మెంట్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది. ఈ ప్యాసింజర్స్ గురించే కాకుండా రైల్వే ఉద్యోగులు కూడా అందులో పనిచేసిన వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ ఎఫిషియన్సీ పెంచడానికైనా వాల్ ఛాంబర్స్, ఆ హాల్స్ అవి కూడా చాలా నీట్గా చేస్తున్నామండి. దే ఫీల్ వెరీ ప్రౌడ్ టు వర్క్ ఇన్ దోస్ ప్లేసెస్. సార్, మీరు చెప్పడం జరిగింది అమృత్ స్టేషన్స్ కింద కొన్ని స్టేషన్స్ అప్గ్రేడేషన్ ఎలా జరుగుతుందని చెప్పారు.
సార్ మన విజయవాడ అనేది మేజర్ అప్గ్రేడేషన్ కింద ఉందని చెప్పారు స్టార్టింగ్లో. సార్ డిఫరెన్స్ ఏంది సార్ ఈ అమృత్ స్టేషన్స్కి అదేవిధంగా మేజర్ అప్గ్రేడేషన్ స్టేషన్స్కి? అవును, ఈ మేజర్ అప్గ్రేడ్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ విల్ మినిమం 500-600 crores కంప్లీట్ రీవ్యాంప్ అయిపోతుందండి. ఈ సాఫ్ట్ అప్గ్రేడ్స్ ఏంటంటే ఉన్ని స్టేషన్స్నే వితౌట్ ఎక్వైరింగ్ ఎడిషనల్ ల్యాండ్ అండ్ ఆల్ ఉన్న దాంట్లో మ్యాక్సిమం ఫ్రమ్ ద లీస్ట్, బెస్ట్ ఫ్రమ్ ది లీస్ట్, దాని విధంగా చేస్తాడు. వీ విల్ ట్యాప్ ఎవ్రీ రిసోర్స్ అవైలబుల్ దేర్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ పాసిబుల్. అదే మేజర్ అప్గ్రేడేషన్ అంటే కంప్లీట్ మేకవర్ అయిపోతుంది. స్టేషన్ బిల్డింగ్స్ ఇట్ విల్ గో అప్ టు 7 story హై ఆల్సో. సర్క్యులేటింగ్ ఏరియా వాస్ట్గా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అదే మనం ఇప్పుడు విజయవాడలో ఉందండి, 50 acres క్యాంపస్ తోటి విజయవాడ స్టేషన్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. అదేవిధంగా 7 stories ఉంటుంది. 154,000 square meters తాలూకా ఆఫీస్ ప్రమైసెస్ ఉంటుంది ఈ కమర్షియల్కి వాటికి. అదేవిధంగా ఫుడ్ కోర్ట్స్ ఉంటాయి, స్పెషల్ లౌంజ్ వాట్ ఎవర్. అదేంటంటే ఇటు ఒక బిజినెస్ హబ్ లాగా తయారవుతుందండి. ఇట్ డస్ నాట్ ఓన్లీ సపోర్ట్ రైల్వే బట్ ఇట్ ఆల్సో సపోర్ట్స్ ఎంటైర్ ద పబ్లిక్ హూ కెన్ డూ దే బిజినెస్ యాజ్ వెల్. కమర్షియల్ స్పేసెస్ కూడా డెవలప్ చేస్తామండి. ఎయిర్పోర్ట్ టైప్లో ఇప్పుడు విజయవాడ స్టేషన్ అనేది పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్లో డెవలప్ చేస్తున్నారండి. ఇది అప్రాక్సిమేట్గా 957 కోట్లు అవుతుంది. 1000 crores అనుకునే 40% రైల్వే బేర్ చేస్తుంది, మిగతా 60% ప్రైవేట్ పార్ట్నర్స్ బేర్ చేసి 3 సంవత్సరాల్లో కంప్లీట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. సార్ మరి రాబోయే కొన్ని సంవత్సరాలలో చూసుకుంటే కనుక, అంటే మనకి ఫ్యూచర్లో చూసుకుంటే విజయవాడ డివిజన్ పరిధిలో ఎలాంటి చేంజెస్ తీసుకురానికి మీరు ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారు, ఆ వివరాలు ఒకసారి సార్. అదేనండి, ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది నేషనల్కి హౌ దిస్ ఇండియన్ రైల్వేస్ ఈజ్ lifeline for the nation, how Indian Railways is lifeline for nation. In the same way Vijayawada kuda almost like pivotal to entire Indian Railways. దీనివల్ల అండ్ ఆల్రెడీ ఇది నేషనల్ క్యాపిటల్ రీజియన్ కాబట్టి పీపుల్ ఆర్ కమింగ్. అందులోనే మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ చాలా బాగా దీన్ని ఇంకా బాగా పెద్ద సిటీగా డెవలప్ చేయడానికి, ఇప్పుడు బహుశా విజయవాడ, గుంటూరు, అమరావతి కూడా ఇవంతా ఏకమైపోవచ్చింది. పెద్ద సిటీస్ సింగపూర్ లెవెల్లో డెవలప్ చేయడానికి ప్లాన్లు ఉన్నాయి. అంతేవిధంగా ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఇది దానికి మ్యాచ్ అవ్వాలండి. ఈ స్టాండర్డ్కి, ఆ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్కి విజయవాడ మ్యాచ్ అవ్వడానికి అని చెప్పి విజయవాడను ఇప్పటి నుంచే డెవలప్ చేస్తున్నాం. మనది ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నదంటే మనం చేసింది 40 years లోపల ఎలాంటి డెవలప్మెంట్ అయినా సరే మనం డెవలప్ చేయబడే విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ మ్యాచ్ అవుతుందండి. ఎలాంటి టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్ అయినా సరే. దీనివల్ల ఏంటంటే ఈ ఒక్క రైల్వేకి సంబంధించినవి కాకుండా ఆలీడ్ ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ కూడా వస్తాయి. సార్ కార్యక్రమంలో చివరిగా భారతీయ రైల్వేలు దేశ నిర్మాణంలో పోషిస్తున్న పాత్రపై మా యొక్క ప్రేక్షకులకు మీరు ఇవ్వదలిచిన సందేశం. అవునండి, ఇండియన్ రైల్వేస్ అనేది లైఫ్ లైన్ టు ఎంటైర్ నేషన్. ఇప్పుడు మన ఇండియన్ రైల్వేస్లో ప్రయాణించే ప్యాసింజర్స్ దే ఆర్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మోర్ దాన్ ది ఎంటైర్ పాపులేషన్ ఆఫ్ సెవరల్ నైబరింగ్ కంట్రీస్ అండి. ఈ ప్యాసింజర్స్కి అందరికీ ఎంతో ప్రెస్టీజియస్గా, ఎంతో గర్వపూర్వకంగా వాళ్ళకి ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి రైల్వే కృషి చేస్తుంది. దీనికి సంబంధించి ఒక రైల్ మదద్ ప్లాట్ఫామ్ కూడా ఉందండి. దీంట్లో మాకు ఎన్నో అప్రిషియేషన్ వస్తున్నాయి ప్యాసింజర్స్ నుంచి. ఈ రైల్ మదద్లోని 24 hours ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్, కంట్రోలర్స్ పనిచేస్తారండి. ఏవైనా రియల్ టైంలో ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే ఇమ్మీడియట్గా సాల్వ్ చేస్తున్నామండి. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల ఏంటంటే ప్రజలకి ఇంకా సజెషన్స్ వస్తున్నాయి, ఆ సజెషన్స్ పెడుతున్నాం. ఎంత వేగంగా వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి స్టేషన్స్లోని ఒక వాటర్ ప్రాబ్లం ఉన్నా ఏదైనా సరే ఉన్నప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా అటెండ్ అయిపోతారండి. దాని గురించి కంట్రోలర్స్ 24 hours పనిచేస్తున్నారు. ఇంకా దీన్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఇంకా ఈ సజెషన్స్ తీసుకుంటూ అండ్ డైలీ బేసిస్ వీఆర్ ఇంప్రూవింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ది సజెషన్స్ ఆఫ్ ది ప్యాసింజర్స్ అండి. రైల్ మదద్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లాట్ఫామ్. దీనికి వీఆర్ లివింగ్ అప్ టు ది ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఫర్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ టు. సార్ ఈరోజు మీరు మా స్టూడెంట్స్కి విచ్చేసి మీకు అమూల్యమైన సమయాన్ని మాకు కేటాయించి విజయవాడ డివిజన్ 10లో జరుగుతున్న ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్స్కి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం మా అందరికీ కూడా అందించినందుకు మీకు మరోసారి ధన్యవాదాలు సార్. థ్యాంక్స్ అండి. మన విజయవాడ డివిజన్ పరిధిలో జరుపుతున్న
ఆపరేషన్స్కి సంబంధించిన అప్గ్రేడేషన్స్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారాన్ని అడిగి ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు శ్రీనివాసరావు గారు, అడిషనల్ డివిజనల్ రైల్వే మేనేజర్ ఫర్ ఆపరేషన్స్. సార్ గారితో మనం మాట్లాడి ముఖ్యంగా ఆపరేషన్స్కి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారాన్ని అడిగి తెలుసుకుందాం. సార్ నమస్కారం. సార్ అందరికీ నమస్కారం. సార్, కార్యక్రమంలో ముందుగా మనందరికీ తెలుసు ఆపరేషన్స్ అంటే ముఖ్యంగా మనకి ఫ్రైట్ ట్రైన్స్ గుర్తుకొస్తాయి సార్. సో వీటి గురించి మాట్లాడితే కనుక మన విజయవాడ అనేది ఫ్రైట్ ట్రైన్స్కి హబ్గా నిలుస్తుంది కదా సార్. సో వీటికి సంబంధించిన వివరాలు సార్. భారతదేశ పారిశ్రామిక ప్రగతి కోసం భారతీయ రైల్వేలు తమ కీలక పాత్రను పోషిస్తున్నాయి సరుకు రవాణా ద్వారా. భారతీయ రైల్వేలో చాలా కీలకమైన స్థానంలో మన విజయవాడ డివిజన్ ఉంది. ఇటు నార్త్ సౌత్లో అదేవిధంగా మనకి ఈస్ట్ సౌత్కి కూడా విజయవాడ అనేది ఒక కాన్ఫ్లుయెన్స్ పాయింట్, ఒక కేంద్ర బిందువు. ఇక్కడ నుంచి మనకి చెన్నై వైపు, అదేవిధంగా బెంగళూరు వైపు, సికింద్రాబాద్ వైపు, అదేవిధంగా మనకి హౌరా వైపు అన్ని మార్గాలకి సరుకు రవాణా చేయడం జరుగుతుంది. మన విజయవాడ డివిజన్ పరిధిలో ముఖ్యంగా ప్రధానంగా 2 పోర్టులు ఉన్నాయి. ఒకటి కాకినాడ పోర్టు, రెండవది కృష్ణపట్నం పోర్టు. ఈ 2 పోర్టుల నుంచి జరిగే ఎగుమతి దిగుమతులు రెండింటికి కూడా విజయవాడ డివిజన్ ఎంతో కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తూ ఉన్నది. 2014-15 సంవత్సరానికి గాను విజయవాడ డివిజన్లో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనిపించడం జరిగింది సరుకు రవాణాలో. మళ్ళీ 10 సంవత్సరాల తర్వాత 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను దానిని అధిగమించడం జరిగింది. అదేవిధంగా 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరం గాను అత్యధిక సరుకు రవాణా ద్వారా, అదేవిధంగా అన్ని ఆదాయ మార్గాల నుంచి కూడా విజయవాడ డివిజన్ అత్యధిక రెవెన్యూ ఆర్జించడం జరిగింది. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను హయ్యెస్ట్ రేక్ లోడింగ్, అంటే ఒక ట్రైన్ని రైల్వే పరిభాషలో దాన్ని రేక్ అనటం జరుగుతుంది. అది కూడా 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 10,913 రేక్స్ లోడింగ్ చేయడం జరిగింది. సార్, ఇంతవరకు మనం ఫ్రైట్కి సంబంధించి మాట్లాడుకున్నాం కదా సార్. ఇప్పుడు ప్యాసింజర్స్ విభాగంలోకి మనం వెళ్తే కనుక మనకి విజయవాడ డివిజన్లో అధిక రద్దీ ఉంది సార్. సో ఈ యొక్క అధిక రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం మన విజయవాడ డివిజన్ పరిధిలో ఎటువంటి కొత్తగా మనం ప్యాసింజర్స్ ట్రైన్స్ని వేసేదానికి అవకాశం ఉంది? వీటికి సంబంధించిన వివరాలు సార్. ప్రయాణికుల రద్దీ దృష్ట్యా ఎప్పటికప్పుడు కొత్త రైళ్లు స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. అధిక రద్దీ సమయాల్లో, అనగా మనకి సంక్రాంతి, దసరా ఇటువంటి ముఖ్యమైన పండుగలు వస్తూ ఉంటాయి. ఆ సమయంలో మనకి ప్రత్యేక రైళ్లు నడపడం జరుగుతూ ఉన్నది. అదేవిధంగా ఎడిషనల్గా కోచెస్ అటాచ్ చేయడం జరుగుతూ కూడా ఉంది. మనకి తెలుసు భారతీయ రైల్వేలు చాలా పేద ప్రజలకి సేవలు అందించడానికి ఎప్పుడు కూడా ముందుంటుంది. మన గౌరవ ప్రధాని గారు, అదేవిధంగా మన రైల్వే మంత్రి గారి సూచనల మేరకు ప్రతి ట్రైన్లో కూడా ఇదివరకు 2 జనరల్ కోచ్లు అమర్చడం జరిగేది. దాన్ని పెంచి ఎడిషనల్గా వాటికి అదనంగా ఇంకొక 2 జనరల్ కోచ్లు అమర్చి ప్రయాణికుల రద్దీని తగ్గించడానికి రైల్వే తన వంతుగా కృషి చేస్తూ ఉన్నది. అదేవిధంగా పేదలకు ముఖ్యంగా అందరికీ మన తెలుసు, ఈస్ట్ సైడ్ నుంచి మన సౌత్కి ఎంతోమంది కార్మికులు వస్తూ ఉంటారు. సో వారికి మద్దతు అందించడానికి అమృత్ భారత్ సేవలు, అమృత్ భారత్ ట్రైన్ అంటే ఇది కేవలం జనరల్ ప్రయాణికులకు మాత్రమే ఉండే ట్రైను. వీటి సేవలను కూడా రైల్వే ప్రారంభించడం జరిగింది. అదేవిధంగా హై ఎండ్ మనకి ప్రయాణికులకి క్యాటర్ చేయడానికి వందే భారత్ మీ అందరికీ తెలుసు ఎంతో ప్రాముఖ్యత పొందింది. మన విజయవాడ డివిజన్ పరిధిలో 4 వందే భారత్ రైళ్లు ప్రయాణం సాగిస్తూ ఉన్నాయని. విజయవాడ నుంచి చెన్నైకి, విజయవాడ నుంచి తిరుపతి, మన సికింద్రాబాద్ నుంచి తిరుపతి వెళ్ళే వందే భారత్ రైలు కూడా తెనాలి నుంచి గూడూరు వరకు విజయవాడ డివిజన్లోని ప్రయాణం సాగిస్తుంది. అదేవిధంగా సికింద్రాబాద్ నుంచి విశాఖపట్నంకి 2 వందే భారత్ రైళ్లు నడపడం జరుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా ప్రయాణికులకి బెటర్ ప్యాసింజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం అనేక వినూత్నమైన మన మెజర్స్ తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. అందులో ముఖ్యంగా ట్రైన్లోనే వారి యొక్క క్లీన్లీనెస్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఓబీహెచ్ఎస్ అనగా ఆన్ బోర్డ్ హాస్పిటాలిటీ సర్వీసెస్కి అందించడం జరుగుతూ ఉంది. దాంట్లో ప్రయాణికులకి శుభ్రత మెయింటైన్ చేయడం ఒక ముఖ్య కార్యక్రమం. అదేవిధంగా ట్రైన్స్లో అయితే ఇటువంటి సర్వీస్ లేదో అటువంటి ట్రైన్స్ కోసం క్లీన్ ట్రైన్ స్టేషన్స్ అనగా సిటీఎస్ సేవలు అందించడం జరుగుతుంది. ఇది ప్రధానంగా విజయవాడలో మనం అందుబాటులోకి తీసుకురావడం జరిగింది. దీని ద్వారా జనరల్ కోచ్లు వీటన్నిటికి కూడా మనం
క్లీన్లీనెస్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా ప్రయాణికులకి మద్దతు కోసం వారి యొక్క బడలినికి తగ్గించడానికి మనకి లిఫ్ట్లు, ఎస్కలేటర్లు ఇవన్నీ కూడా మనం రైల్వే స్టేషన్స్లో అమర్చడం జరిగింది. ఈ ఆల్మోస్ట్ మనకి 25 పైచిలకు మన లిఫ్ట్లు అదేవిధంగా ఎస్కలేటర్స్ అందుబాటులో జరిగింది. మరిన్ని స్టేషన్స్లో కూడా ఈ యొక్క లిఫ్ట్లు, ఎస్కలేటర్స్ అమర్చడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మన అమృత్ స్టేషన్స్ స్కీమ్లో భాగంగా వీటిని మరింత విస్తృతపరచాలని చెప్పేసి మన గౌరవ ప్రధాని గారి ఆదేశాల మేరకు మేము కార్యాచరణ చేపట్టడం జరిగింది. సార్, మనం చూస్తే కనుక మీరు గూడూరుని ప్రస్తావించడం జరిగింది సార్. మనకి గూడూరు విజయవాడ మధ్య థర్డ్ లైన్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది సార్. ఫోర్త్ లైన్ కూడా ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది సార్. ఈ యొక్క ఫోర్త్ లైన్, థర్డ్ లైన్ రెండు పూర్తయిపోతే కనుక సో ఈ కొత్త మార్గాలు ప్రయాణికులకు అదేవిధంగా ఫ్లైట్కి సంబంధించి రవాణా సేవలను ఏ విధంగా మెరుగుపరుస్తాయని చెప్పి మీరు చెప్తారు? మనం రైళ్ళని నడపాలి అంటే మనకి లైన్ కెపాసిటీ అనేది చాలా ముఖ్యమైన కీలకమైన అంశం. ఈ రైళ్ళని నడపడానికి అందుకని మనకి ఆల్రెడీ చాలా విజయవాడ డివిజన్ అనేది ఎంతో ట్రాఫిక్ డెన్సిటీ ఉన్న డివిజన్. సో వీటికి మనం అదనంగా సరుకు రవాణా చేయాలన్నా, ప్రయాణికుల ప్రయాణం సాగించే ట్రైన్లు నడపాలన్నా కానీ మనకి లైన్ కెపాసిటీ పెంచడం అనేది ఎంతో ముఖ్యమైన అంశం. ఇందుకు గాను మన భారత ప్రభుత్వం ఎంతో డబ్బు వెచ్చించి థర్డ్ లైన్ అనేది మనకి అందించడం జరిగింది, శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. అందుకు కాను ఆల్మోస్ట్ మనకి చుండూరు వరకు ఆల్రెడీ కమిషన్ అయిపోయింది. గూడూరు టు చుండూరు నుంచి పెదవడ్లపల్లి వరకు మరొక నెల రోజుల్లో ఆ కార్యక్రమాలు కూడా ఆల్రెడీ పనులని అయిపోయినాయి. ఒక సిఆర్ఎస్ ఇన్స్పెక్షన్ కోసం దానికి కూడా ప్రణాళికలు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఈ సెక్షన్ అంతా కమిషన్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి లైన్ కెపాసిటీ అదనంగా మనకి చేకూరడం జరుగుతుంది. ఈ లైన్ కెపాసిటీ పెరిగిన తర్వాత మనం సరుకు రవాణా ట్రైన్లు అలాగే ప్యాసింజర్ ట్రైన్స్ కూడా అత్యధికంగా నడపవచ్చు. అదేవిధంగా మనకి గూడూరు, విజయవాడ, అదేవిధంగా విజయవాడ, దువ్వాడ ఈ రెండు సెక్షన్స్, విజయవాడలో వీటిని నార్త్ సెక్షన్, సౌత్ సెక్షన్ అని పిలుస్తూ ఉంటాము. ఈ రెండు సెక్షన్లలో కూడా ఆటోమేటిక్ బ్లాక్ సిగ్నలింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏబిఎస్ మనకి భారత ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది. ఈ పనులు త్వరితగతిన మనకి విజయవాడ, దువ్వాడ సెక్షన్లో ఆల్రెడీ విస్తృతంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి. వీటిని విజయవాడ, గూడూరు సెక్షన్లో కూడా ప్రారంభించడం జరిగింది. గత సంవత్సరం కాలంలో 206 కిలోమీటర్ల ఆటోమేటిక్ బ్లాక్ సిగ్నలింగ్ మనకి సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఇది భారత రైల్వే మొత్తంలో కూడా విజయవాడ డివిజన్ పరిధిలోనే అత్యధికంగా జరిగినాయని చెప్పడానికి నేను చాలా గర్వపడుతూ ఉన్నాను. ఈ కార్యక్రమాల ద్వారా మనకి త్రూపుట్ చాలా పెరిగి మన లైన్ కెపాసిటీ ఎన్హాన్స్ అయ్యి మరిన్ని ట్రైన్స్ అదనంగా నడపడానికి మనకి వెసులుబాటు కలుగుతూ ఉంది. సార్, మీరు ఇంతవరకు ప్యాసింజర్స్కి సంబంధించి అదేవిధంగా ఫ్లైట్ ట్రైన్స్కి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం అందించారు కదా సార్. ఇప్పుడు మనము ఈ యొక్క ప్రయాణ అనుభవం అదేవిధంగా భద్రత గురించి మాట్లాడితే కనుక ఈ ప్రయాణ అనుభవంకి అదేవిధంగా భద్రతకి సంబంధించి మీరు ఎటువంటి డిజిటల్ సాంకేతికతలను యూజ్ చేస్తూ ఉన్నారు? మనకు తెలుసు, ఇదివరకు మనకి ఐసీఎఫ్ కోచ్లని మనం వాటిలో ప్రయాణం సాగించేవాళ్ళం. భారతీయ రైల్వేలు ఇప్పుడు ఎల్హెచ్బి కోచ్లను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాయి. వీటిని ఫేజ్డ్ మేనర్లో అన్ని ట్రైన్లకు కూడా ఎల్హెచ్బి కోచ్లుగా మారడం జరుగుతుంది. దీని ద్వారా వీటి వల్ల వచ్చే మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఏదైనా ఉపద్రవం సంభవించినప్పుడు ఒకటి మీదకి ఒకటి ఎక్కడం వల్ల ఇవి ఎక్కువ ప్రాణ నష్టం జరుగుతూ ఉండేది. వీటిని ఎల్హెచ్బి కోచ్లను వాడటం ద్వారా యాంటీ టెలిస్కోపిక్ ఫీచర్ ఉండటం వల్ల ఇవి ఒకదానికి మీద ఒకటి ఎక్కవు. అదేవిధంగా ప్రయాణికులకు రైడ్ కంఫర్ట్ ఇవన్నీ పెరిగి వేగం కూడా ఐసీఎఫ్ కోచ్లు 110 కిలోమీటర్లు మాత్రమే లిమిటేషన్ ఒకటి ఉంది. ఈ లిమిటేషన్ స్పీడ్ లిమిట్ని అధిగమించి 130 కిలోమీటర్స్ వేగంతో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనకి విశాఖపట్నం, విజయవాడ, అదేవిధంగా విజయవాడ, గూడూరు మధ్య రైళ్లు ప్రయాణం సాగిస్తూ ఉన్నాయి 130 కిలోమీటర్ల వేగంతో. ఈ 130 కిలోమీటర్లను కూడా పెంచి 160 కిలోమీటర్ల వేగానికి అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పేసి మన భారతీయ రైల్వే మంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు దీని మీద కార్యాచరణ చేపట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా ప్రయాణికుల అనుభూతిని మరింత మెరుగుపరిచేందుకు గాను రైల్ వన్ యాప్ మీ అందరికీ తెలుసు, ఇదే గత కొద్ది రోజుల క్రితం మన రైల్వే మంత్రి గౌరవనీయులు శ్రీ అశ్విని వైష్ణవ్ గారు ప్రారంభించడం జరిగింది.
ఈ రైల్ వన్ యాప్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ప్రయాణికులు తన ప్రయాణాన్ని ఎప్పుడైతే చేద్దాము అని ఆలోచించాడో అప్పటి నుంచి మొదలుపెట్టి మళ్ళీ తన గమ్యస్థానానికి చేరే వరకు పూర్తిగా అందుబాటులో తన సేవల్ని ఎటువంటి కష్టం లేకుండా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా అన్నిటినీ ఏకీకృతం చేసి ఒకచోట పొందుపరచడం జరిగింది. దాని ద్వారా మనం రైల్ టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలన్నా చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ప్రయాణ సమయంలో ఎటువంటి కంప్లైంట్ లాడ్జ్ చేయాలన్నా కానీ మనం రైలు మద్దతు ఇదివరకు వాడటం జరిగేది, దాన్ని కూడా ఇప్పుడు ఒకటే సింగిల్ ప్లాట్ఫామ్ మీద తీసుకురావడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఎటువంటి రీఫండ్ పొందాలన్నా ఎటువంటి క్యాన్సిలేషన్స్ చేసుకోవాలన్నా కానీ దీని ద్వారా మనం రైల్ వన్ యాప్ ద్వారా మనం చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ప్రయాణ సమయంలో మనం ఏమన్నా ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసుకోవాలన్నా మనం ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా మన గమ్యస్థానానికి చేరదలుచుకున్నప్పుడు క్యాబ్ సర్వీస్ బుక్ చేసుకోవాలన్నా దీని నుంచి మనం బుక్ చేసుకోవచ్చు. సో ప్రయాణికుల ఇబ్బందుల్ని అరికట్టడానికి భారత ప్రభుత్వం రైల్ వన్ యాప్ని తీసుకురావడం జరిగింది. అదేవిధంగా మనకు చూస్తే భద్రతా రీత్యా మీ అందరికీ ఈ విషయం తెలియజేయడానికి చాలా గర్వపడుతూ ఉన్నాను. మన విజయవాడ డివిజన్లో ఎటువంటి యాక్సిడెంట్ గత సంవత్సర కాలంలో మనకి నమోదవ్వలేదు. యాక్సిడెంట్స్ చూస్తే మనం భారతీయ రైల్వేలో 3 రకాలుగా చూడటం జరుగుతూ ఉంది. కన్సిక్వెన్షియల్ యాక్సిడెంట్స్, ఇండికేటివ్ యాక్సిడెంట్స్ అండ్ అదర్ మిస్లేనియస్ యార్డ్ డిరైల్మెంట్స్. మన విజయవాడ డివిజన్లో ఎటువంటి యాక్సిడెంట్ చోటు చేసుకోలేదు ఈ గత సంవత్సర కాలంలో. ఈ విషయాన్ని మీకు తెలపడానికి చాలా ఆనందపడుతూ ఉన్నాను. సార్, మరి స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్కి సంబంధించి కానివ్వండి లేదా పర్యావరణ సంరక్షణ దిశగా మన యొక్క డివిజన్ ఏ విధంగా భాగస్వామ్యం చూపుతుంది ఈ యొక్క కార్యక్రమాలలో? భారతదేశం యునైటెడ్ నేషన్స్ యొక్క క్లైమేట్ చార్టర్కి సిగ్నటరీగా తన వంతుగా భారతీయ రైల్వేలు కూడా పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించడానికి తన వంతు పాత్ర పోషిస్తూ ఉంది. భారతీయ రైల్వేలో పర్యావరణాన్ని సంరక్షించడానికి వివిధ చర్యలు చేపట్టడం జరుగుతూ ఉంది. ముఖ్యంగా రైల్వే ట్రాక్ల వెంట మీకు తెలుసు చాలా ఖాళీ ప్రదేశం ఉంటుంది. ఆ ఖాళీ ప్రదేశంలో చెట్లు పెంచి పర్యావరణంలో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ పెంచి పర్యావరణ కాలుష్యాన్ని తగ్గించడానికి తన వంతు చర్యలు చేపడుతూ ఉంది. గత వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డే రోజున విజయవాడ డివిజన్ 2025 మొక్కలు మహాగోని మొక్కల్ని కేసీసీ అంటే కృష్ణా కెనాల్ జంక్షన్ దగ్గర ఉన్న రైల్వే ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో నాటడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా పెరిగి మన పర్యావరణాన్ని ఎంతో మెరుగుపరుస్తాయి. అదేవిధంగా ప్లాస్టిక్ అనేది పెద్ద పొల్యూషన్గా మనకి ఈ రోజుల్లో ఒక ప్లాస్టిక్ ఉపద్రవం మనం ఎదుర్కొంటూ ఉన్నాము. ముఖ్యంగా సింగిల్ ప్లాస్టిక్ యూజ్ని నియంత్రించడానికి గాను భారతీయ రైల్వేలు తన వంతు పాత్రను పోషిస్తూ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ప్యాకేజింగ్లో అన్నీ కూడా ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ పర్యావరణ అనుకూలమైన మెటీరియల్స్ని యూజ్ చేయడానికి ముఖ్యమైన పాత్రను పోషిస్తూ ఉంది. ఇందులో భాగంగా బాటిల్ క్రషర్స్ ఏదైతే మన సింగిల్ యూస్ ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ వాటర్ బాటిల్స్ అత్యధికంగా వాడటం జరుగుతూ ఉందో వీటిని క్రష్ చేయడానికి ప్లాస్టిక్ బాటిల్ క్రషర్స్ని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ప్రయాణికులు ఎక్కువగా ఈ వాటర్ బాటిల్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా వాటర్ వెండింగ్ ప్లాంట్స్ అనేవి ప్రతి స్టేషన్లో కూడా ప్రారంభించడం జరిగింది. దీని ద్వారా ప్రయాణికులు తమ దగ్గర ఉన్న వాటర్ బాటిల్స్తో మంచినీటి త్రాగునీటిని పొందగలరు. అదేవిధంగా సౌర విద్యుత్ మీద భారతీయ రైల్వేలు ప్రధానంగా చాలా ఫోకస్ పెట్టాయి. మన విజయవాడ డివిజన్ ఎస్పెషల్లీ విజయవాడలో రూఫ్ మౌంటెడ్ సోలార్ పవర్ బిల్డింగ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సోలార్ ఫోటోవాల్టాయిక్ సెల్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీని ద్వారా మనకి ప్రతి సంవత్సరం కూడా సుమారు రమారమి 20% వరకు విద్యుత్ ఆదా అవుతూ ఉంది. అదేవిధంగా ప్రతి రన్నింగ్ రూమ్ అనగా లోకో పైలట్లకి ట్రైన్ మేనేజర్లకి విడిది కోసం మేము ఏర్పాటు చేసే బిల్డింగ్స్ అనమాట. వారికి అన్ని విధమైన సేవలు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ రన్నింగ్ రూమ్స్లో వాడే గీజర్స్ బదులు సోలార్ వాటర్ హీటర్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీని ద్వారా కూడా మనకి ఎంతో విద్యుత్ ఆదా అవుతూ ఉంది. సార్, మరి మన విజయవాడ డివిజన్ వివరాల్లోకి వెళ్తే కనుక మన విజయవాడ డివిజన్కి అనేక కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుంచి అవార్డ్స్ రావడం జరిగింది సార్. సో వాటికి సంబంధించిన వివరాలు సార్. విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ మీ అందరికీ తెలపడానికి సంతోషిస్తున్నాను. NSG 1 కేటగిరీలోకి ఈ సంవత్సరం మనం తీసుకురావడం జరిగింది. ఏదైనా రైల్వే స్టేషన్లో 500 కోట్లకు మించి ఆదాయం
ఉంటే దాన్ని NSG1 సర్టిఫికేషన్ కింద కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. మన విజయవాడ జంక్షన్ రైల్వే స్టేషన్ 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఈ మైలురాయిని దాటి NSG1 స్టేషన్గా అవతరించింది. అదేవిధంగా విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ IGBC ప్లాటినం రేటింగ్ సాధించింది. విజయవాడ డివిజన్లో ఉన్న రైల్వే హాస్పిటల్, అంటే విజయవాడ రైల్వే డివిజన్లో పనిచేస్తున్న రైల్వే కార్యక్రమాల కోసం ఉన్న రైల్వే హాస్పిటల్ కూడా IGBC ప్లాటినం రేటింగ్ సాధించడం జరిగింది. అదేవిధంగా FSSAI ఫుడ్ సేఫ్టీ అథారిటీ ఇది ఈట్ రైట్ సర్టిఫికేట్ కూడా మన విజయవాడ స్టేషన్కి అందించడం జరిగింది. అదేవిధంగా బెస్ట్ టూరిస్ట్ స్పాట్ కింద కూడా మనకి అవార్డు రావడం జరిగింది. విజయవాడ డివిజన్ 2023-24 అదేవిధంగా 2024-25 అత్యుత్తమ ఆపరేషన్స్ గాను జనరల్ మేనేజర్ అవార్డు సాధించడం జరిగింది. ఇది వరుసగా రెండోసారి విజయవాడ డివిజన్ సాధించడం జరిగింది. సార్, కార్యక్రమంలో మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాము, మనకి కవచ్ అనే దాన్ని మనకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ప్రెస్టీజియస్గా తీసుకోవడం జరిగింది సార్. ఈ కవచ్కి సంబంధించిన వివరాలు సార్. కవచ్ అనేది ఆటోమేటిక్ ట్రైన్ ప్రొటెక్షన్ సిస్టంలో భాగంగా మన భారతీయులందరికీ గర్వకారణం. ఇది పూర్తి భారతీయ పరిజ్ఞానంతో పెంపొందించడం జరిగింది. మరీ ముఖ్యంగా సౌత్ సెంట్రల్ పరిధిలో సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్సీ దీంట్లో కీలక భూమిక పోషిస్తూ ఉన్నది. మన గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు అదేవిధంగా గౌరవ రైల్వే మంత్రి గారు చాలా వేగంగా కవచ్ యొక్క పనులు భారతీయ రైల్వే మొత్తం కూడా విస్తరించాలని చెప్పేసి కీలక ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా విజయవాడ డివిజన్ పరిధిలో కూడా కవచ్ యొక్క పనులు ఆమోదం పొందాయి. వీటిని త్వరలోనే ప్రిలిమినరీ వర్క్స్ అన్ని పూర్తి చేసి మన ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడం జరుగుతుంది. ఒకసారి కనుక మనకి కవచ్ అందుబాటులోకి వస్తే మనం పూర్తిగా ఏదైతే ట్రైన్ కొలిజన్ అంటామో, ఒక ట్రైన్ ఎదురు నుంచి ఎదురు కానీ అలాగనే బ్యాక్ అండ్ కొలిజన్ అంటే ఒకదాని నుంచి ఒకటి వెనక వచ్చి ఢీకొనటం, ఇటువంటి ప్రమాదాలన్నింటినీ కూడా మనం అరికట్టవచ్చు. ప్రయాణికులకి ఒక చక్కటి ప్రయాణానుభూతిని మనం అందించవచ్చు. వారి యొక్క సేఫ్టీకి మనం పూర్తిగా గ్యారంటీ ఇవ్వవచ్చు. సార్, కార్యక్రమంలో చివరగా భారతీయ రైల్వేలు దేశ నిర్మాణంలో పోషిస్తున్న పాత్రపై మీరు మా వ్యూవర్స్కి అందించే సందేశం సార్. మన గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు 2047 సంవత్సరానికల్లా వికసిత్ భారత్ సాధించాలని లక్ష్యం విధించడం జరిగింది. అదేవిధంగా 2047 కల్లా వికసిత్ రైల్ అనేది మా లక్ష్యం. వికసిత్ భారతంతో పాటే వికసిత్ రైల్ కూడా ఉండాలి. సో ఇందుకు గాను పూర్తిగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అభివృద్ధిలో చాలా ముందంజలో ఉన్నాము. ఎక్కడ లేనటువంటి పెట్టుబడులు గత దశాబ్ద కాలంలో భారతీయ రైల్వేలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ మీద మనం చాలా కీ ఫోకస్ పెట్టాము. ఇందులో భాగంగానే మనకి 3వ లైను అదేవిధంగా 4వ లైను పూర్తిగా అభివృద్ధి చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ప్రయాణికుల భద్రత కోసం కవచ్ వంటి అత్యాధునిక టెక్నాలజీని తీసుకురావడం జరుగుతూ ఉంది. ఒక యాస్పిరేషనల్ ఇండియాకి ఉండవలసిన లక్ష్యానికి అనుగుణంగా మనం వందే భారత్ ట్రైన్ సర్వీస్ను స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మనం మున్ముందు మరిన్ని కీలకమైన ప్రాజెక్టులు తీసుకువచ్చి మన భారతీయ రైల్వేలు ప్రస్తుత ప్రజానీకానికి వారి యొక్క మన్ననలు పొందే విధంగా మెరుగులు దిద్దుకోవాలని మా అందరి ఆశ ఆకాంక్ష. ఆ దిశగా మేము ఎంతో కృషి చేస్తూ ఉన్నాం. దీనికి మీ అందరి సహకారం అందించాలని కోరుతున్నాను. సార్, ఈరోజు మీరు మా స్టూడియోస్కి విచ్చేసి మీ యొక్క అమూల్యమైన సమయాన్ని మాకు కేటాయించి విజయవాడ రైల్వే డివిజన్ పరిధిలో జరుగుతున్న వివిధ ఆపరేషన్స్కి సంబంధించిన అప్గ్రేడేషన్స్కి సంబంధించిన వివరాలు మా యొక్క ప్రేక్షకులకు అందించేందుకు మీకు మరోసారి ధన్యవాదాలు సార్. ధన్యవాదాలు. చూసారు కదా వ్యూవర్స్, ఇది ఈనాటి మన కరెంట్ అఫైర్స్. వచ్చే వారం మళ్ళీ మనం కలుద్దాం. అందాక చూస్తూ DD సప్తగిరి. నేను మీ సాయి గిరీష్. నమస్తే.